الہ آباد میں پہلی بار سالانہ کرکٹ ٹیپ بال ٹورنامنٹ منعقد کیا گیا، جس میں 25 سے زائد ٹیموں نے حصہ لیا۔ اتوار کے روز ٹورنامنٹ کا فائنل میچ کھیلا گیا۔ فائنل میچ میں جیتنے والی ٹیم محمد سلیم اختر کو 10,000 روپے کی نقدی رقم اور ٹرافی سے نوازا گیا۔ اسی طرح دیگر کھلاڑیوں میں بھی انعامات تقسیم کیے گئے۔ شرکت کرنے والے معزز مہمان محمد سلیم اختر، عظیم مذہبی اسکالر محمد آصف نورانی، راہ محمد عرفان، محمد فیاض، محمد سلیم گجر، میاں علی ارشد اور محمد ارشاد نے شرکت کی، اور آخر میں ٹورنامنٹ کے آنرز نے شرکت کرنے والے دوست احباب کا شکریہ ادا کیا۔ اور اس کے علاوہ میں نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کھیل جو انسان کی زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہے، کھیل کھیلنا چاہیے، لیکن ہر وقت کھیل میں نہیں لگے رہنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات، جو شخص 24 گھنٹے کے اندر اپنی زندگی کو 30 منٹ کھیل کو نہیں دیتا، 30 منٹ اپنی ذاتی لائف کو نہیں دیتا، 30 منٹ اپنی صحت کو نہیں دیتا، اس کے جینے کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے۔ روزانہ کی بیس پر کم سے کم 30 منٹ اپنی زندگی کو کھیلوں کے لیے ضرور صرف کریں۔ کھیلیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ کھیلیں جو ہمیں مینٹلی طور پر کمزور کرتی ہیں، جو ہمارے مینٹلی طور پر ہمیں کمزور کرتے ہوئے ہمارے اندر برائی اور بے حیائی پیدا کرتی ہیں، یعنی کہ پب جی، الیکٹریکل گیمز، لوڈو، بلیئرڈ وغیرہ۔ ان کھیلوں سے اجتناب کریں اور ایسی کھیلوں میں حصہ لیں جو کہ ہمیں فزیکلی فٹنس دیتی ہیں، ہمیں مینٹلی طور پر فٹ رکھتی ہیں، یعنی کہ کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، بیڈمنٹن اور شطرنج وغیرہ میں حصہ لیں تاکہ آپ مینٹلی طور پر مضبوط ہو سکیں۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ الہ آباد کے اندر جو سب سے بڑی میں کمی دیکھ رہا ہوں وہ ایک اچھے گراؤنڈ کا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر نوازا، میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الہ آباد شہر کے اندر ایک گراؤنڈ ہی نہیں بلکہ ایک سپورٹس کمپلیکس بنے گا جس کے اندر ہر قسم کی کھیلوں کو کھیلا جائے گا، تاکہ نوجوان اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں اور اپنا فضول وقت جو ہم برائیوں اور بے حیائیوں میں گزارتے ہیں، کھیلوں میں حصہ لیتے ہوئے اسے قیمتی بنا سکیں اور ذہنی طور پر ہم تیار ہو سکیں اور ایک اچھی قوم بن سکیں، جو ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹے اور بڑے تمام دوستوں کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے مجھے یہ عزت بخشی یہاں بلا کے، اور اطاری صاحب کی مہربانی ہے، یہ جہاں جاتے ہیں مجھے بھی ساتھ لے جاتے ہیں، ان کی یہ محبت ہے۔ اور دوسری بات ہے، میری خواہش ہے انشاءاللہ الہ آباد کے لیے جو ہے نا گراؤنڈ کا، یہ سرے دست سے میری کوشش رہی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ میں دوستوں کے لیے کوشش کرتا رہوں گا، اور آپ میرا ساتھ دو تو انشاءاللہ ہم بہت جلد انشاءاللہ گراؤنڈ لیں گے۔ اور دوسری بات ہے، یہ بہت اچھا جو ہے نا ٹورنامنٹ ہوا ہے، لوگ دور دور سے آئے ہیں کھیلنے کے لیے، الہ آباد کو یہ دوست متعارف کرا رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ اور دوسری ایک آپ کے لیے نصیحت ہے، آپ جتنا چاہیں کھیل لیں، مگر یہ ہے شام کو جا کے اپنے ماں اور باپ کی عزت کریں، اور سب سے بڑا یہی درس ہے، یہ آپ سے ہاتھ جوڑ اپیل ہے۔ کئی دوست جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کو بہت پریشان کرتے ہیں، یہ میری دعا بھی ہے اللہ پاک ان کو ہدایت دے۔ تحریر آئیں گے مولانا آصف نورانی صاحب، give us 2 minutes only please۔ اب سب سے بڑی بات تو یہ ہے، جن دوستوں نے آج کا یہ ٹورنامنٹ منعقد کروایا ہے، سب سے پہلے تو میں ان احباب کو سلام پیش کرتا ہوں، جس میں سے عمر صاحب ہیں، عمر جعفر صاحب ہیں،
मार ज़िया साहब हैं, साजिद शाह साहब हैं, ये लोग माशाल्लाह नुमाया तौर पे इन्होंने एफर्ट की है, मेहनत की है, दिन रात आप सब दोस्तों के लिए इस मेले को सजाया है। कम अज़ कम हमें उमर जाफर साहब बता रहे थे कि 25 से ज़्यादा जो टीमें हैं इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले चुकी। ये बड़ी ऑनर की बात है, इलाहाबाद के लिए फ़ख्र की बात है। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आज माशाल्लाह इस मौके पे जिस तरह सूरत हाल तीनों अहबाब ने बताई है, फ़ख्र महसूस करता हूँ कि देखिए महदूद वसाइल है और इसके बावजूद भी माशाल्लाह और रहमान देखें ये मेला सजा। सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप दीन को पढ़ते हैं, इस्लाम को पढ़ते हैं, तो इस्लाम में से आपको जहाँ जहाँ इबादत और रियाजत के बारे में मिलता है वहाँ पर सरकार दो आलम के दौर में भी मेले सजाया करते थे और सरकार दो आलम जाया करते थे। लेकिन हर एक मामले के लिए, हर एक चीज के लिए एक वक्त मुकय्यर होता। जिस तरह नमाज का वक्त है तो माशाल्लाह हमें नमाज के वक्त में नमाज पढ़नी चाहिए। जिस तरह हमें कारोबारी जिंदगी गुजारने के लिए, हलाल रोजी कमाने के लिए वो भी स्ट्रगल करनी चाहिए। ये मेरे नौजवानों को इस मौजू पे, इस मौके पे पैगाम, ये रिकॉर्डिंग हो रही है और ये लम्हात जो है जब हम देखेंगे, थोड़े से मतलब दूर चले जाएंगे देखेंगे तो फिर हमें ये याद रहेंगे। मैं ये माशाल्लाह सब अहबाब को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में टूर्नामेंट मुनक्कद करवाया। सबसे बड़ी बात है कि ये बता रहे थे कि हमारी किसी से अभी तक कोई लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि टूर्नामेंट में ज्यादातर दोस्त जो होते हैं वो लड़ाई झगड़े की वजह से ना वो नहीं आ पाते, इसकी बिना पे काफी ज्यादा रौनकें बहाल नहीं हो पाती। लेकिन ग्राउंड के बारे में राणा साहब भी कह रहे हैं, इसी तरह और भाई भी कह रहे थे, ग्राउंड के बारे में आप सबको पता होना चाहिए कि जिस तरह की स्ट्रगल जो है वो राणा साहब की रहनुमाई में एक टीम हम मौजूद जो है, राणा साहब इनको आगे लगाया हुआ है और कोशिश ये है कि इंशाअल्लाह रहमान ग्राउंड बने। लेकिन जब ये आवाज जाएगी, देखें आज सोशल मीडिया का दौर है, कहां तक आवाज क्यों नहीं जाती। इस ये चैनल पीपीसी न्यूज माशाल्लाह अरफान भाई बैठे हुए, तो इनका ये ऐलान है कि जहां भी स्पोर्ट के लिए कोई भी मतलब है अभी टूर्नामेंट हो, वो क्रिकेट का हो, वो हॉकी का हो, वो फुटबॉल का हो, वो गुल्ली डंडे का हो, वो दिग्गज हमारी जितने भी पंजाबी खेले हैं उनको भी हमें फरमोश नहीं करना चाहिए, उनका भी हो। मेरी जो खिदमात हैं वो बिल्कुल ही फ्री है और जब मुझे एक कॉल पे आप मुझे कान से पकड़ के मुझे कह सकते हैं कि आप मेरे साथ चले, हमारे टूर्नामेंट की आप पजीराई करें और तशहीर करें, आप टूर्नामेंट के लिए जितने भी हकूक हैं आपको देते हैं, आपने हमारे टूर्नामेंट की जो पजीराई करनी है। तो ये आप सब अब आपको पता होना चाहिए। पीपीसी न्यूज जो चैनल है इसके बारे में आप माशाल्लाह रहमान जानते भी हैं, कमोबेश लोग काफी दोस्तों ने देखा भी होगा, लेकिन मजीद जो है अगर आप लेना चाहते हैं इसकी खिदमत तो वो हाजिर है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राउंड ना हो, आखिरी बात, ग्राउंड ना हो और इतना बड़ा टूर्नामेंट मुंतकिल करवाना, मुनक्कद करवाना, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत मायने रखता है और ये माशाल्लाह दोस्तों ने करके दिखाया है और ये जज्बा देखें मान नहीं पड़ना चाहिए, इसको आगे रवा जारी रखना चाहिए। इसके लिए हमें सबको मिलके शहर के जितने भी अहबाब उनको स्ट्रगल करनी चाहिए, उनको अपनी मेहनत अब जिस तरीके से वो पेश हो सकते हैं, जो भी वो पेश कर सकते हैं। देखें जब जिस माशरे में नौजवान जो है वो खेलों के मुकाबले नहीं होते, फिर वहाँ के नौजवान जो है वो जुआरिये बनते हैं, वहाँ के नौजवान जो है मंशियात में चले जाते हैं, वहाँ के नौजवान बेरारवी का इख्तियार करते हैं और फिर कौम मिल्लत सब कुछ गरक हो करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो मैं तमाम अहबाब से यही अर्ज करता हूँ, आप जितने भी अहबाब हैं अल्लाह ताला आपको सलामत रखे।